the hand. Okay, hand, this is the very much important organ of the body, isn't it? Very much important. Okay, that's without hand we can't we can't think মানে আমরা চিন্তা করতে পারি না যে আমরা হ্যান্ড ছাড়া, তাই না? সো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো হ্যান্ড, মানে সবচেয়ে বেশি ইনজুরি হয় হ্যান্ড, সবচেয়ে বেশি আমরা এক্সপোজড হলো হ্যান্ড, তাই না? পায়ের চেয়ে বেশি হাত আমাদের চলে বেশি, তাহলে বললে না পায়ের চেয়ে হাত চলে বেশি, এটা কথা আছে না? সো আমাদের হ্যান্ডটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। হ্যান্ড সম্বন্ধে যদি ইফ ইউ হ্যাভ এন আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য হ্যান্ড ইনজুরি, হ্যান্ড ইনফেকশন, হ্যান্ড মানে সাম আদার থিংস দ্যাটস অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড নিউরোলজিক্যাল জিনিস আমাদের যদি আমরা যদি না জানি, আমাদের এক্সামিনেশন যদি না জানি, হ্যাঁ, দ্য নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, স্পেশাল এক্সাম, আমাদের হ্যান্ড সম্বন্ধে আমরা কি কি পড়বো এখানে লেখা আছে লিস্ট। আমরা যখন এক্সামিনেশন অফ দ্য হ্যান্ড উই জাস্ট আমরা ইন্সপেকশন করব, ইউ নো এভরিবডি দ্যাট ফার্স্ট আমরা ইউ স্টার্ট স্টার্ট ফ্রম এক্সাম ইন্সপেকশন, দেন পালপেশন। এখানে আমাদের হ্যান্ডের কিছু কিছু জিনিস আছে, আমাদের সে রেঞ্জ অফ মোশন অর মুভমেন্ট আছে, মাসল এন্ড টেন্ডন ইনজুরি, বিশেষ করে টেন্ডন ফাংশন গুলো আমরা দেখবো, হ্যান্ডে যেহেতু আছে আমরা টেন্ডন ফাংশন গুলো দেখবো। সেম সাইড আমরা নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, ভাস্কুলার অ্যাসেসমেন্ট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, and some stability testing or special test and special testing. So আমরা এখানে ইন্সপেকশনে আমরা কি কি দেখতে চাই? প্রথম আমরা ইন্সপেকশনে করব। If first there is the inspection, ইন্সপেকশনে আমরা কি কি দেখতে চাই? ইন্সপেকশনে আমরা we know that the normal fingers cascade, নরমাল ফিঙ্গার গুলো আমরা আগে বুঝতে হবে যে আমাদের নরমাল ফিঙ্গার গুলো কি হয়, ক্যাসকেড কি অবস্থায়। আমরা যদি দেখি এখানে যদি আমরা যদি পিআইপি জয়েন্টে পিআইপি যদি ফ্লেক্স করি, if we flex the PIP joint and you see all the tip of the fingers, okay, all the tip of the fingers are towards the scaphoid bone, all the tip of the, this is the normal cascade of the finger. If any deviation or any of this cascade, that means there is a is there some difficult or some there is a injury occurs, ঠিক আছে? If you repair or fracture this deformity, okay, if you this does not maintain this cascade, all the tip of the fingers, if you flex in the PIP joint, the tip of the fingers is toward the scaphoid bone. This is the important thing. You must know this cascade. Okay. So আমরা ইন্সপেকশনে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো গুড এক্সপোজার, গুড এক্সপোজার এন্ড compare on other hand. Okay, this is very much important. If you exposure, good exposure, if up to shoulder, you must exposure up to the shoulder. Okay, full upper limb you should exposure, and compare for other side, you just compare, you just exposures another hand. Okay, so this is the normal cascade of the fingers. Okay, and if the deformity, you know the deformity, yes, this is the, you know, this is the normal. If you this is the normal, if you just if fingers the is the flexion of the IP joint, fingers of the joint, that is the clawing of the PIP joint and DIP joint, flexion and extension, ঠিক আছে? So this is the deformity, you just deformity আছে কিনা, this is the swelling, this is the rheumatoid hand, most probably this is the rheumatoid hand. Okay, and any deformity আছে কিনা, then is scar mark, ঠিক আছে? Any neurological injury, any flexion deformity, you must see the inspections. Okay, আমরা ইন্সপেকশনে এগুলো দেখবো যে নরমাল cascade of the fingers, any swelling, any wasting, any deformity, any scar marks, all this, any pattern of the fingers কিভাবে বিষয় আছে। যেমন একটা যদি নিউরোলজিক্যাল ইনজুরি হয় তাহলে পেশেন্ট cannot flex the ishe, যদি একটা patient the clawing of the fingers. Okay, this is the you must see these things. Okay, and tropic change, this very much important, is the one of the manifestation or outcome of the neurological changes. Even fingers, the nail, tropic change, then the tropic change, you know, everything, there's the finger, there's this dryness,
and there is a scaling, there is a, if there is a neurological injury, there is some tropic change occurs, even nail. So এর আগে আমরা জানবো what is the function of the hand. You know, this is the function of the hand. So many functions. আমরা mainly আমরা দুইটা ফাংশন এখানে নিয়ে আসি, একটা হলো pinching আর একটা হলো grip. This is the main function. All the combination of this, these two function is the, we can everything. And as a power. If you see the, this is the pinch. Pinch. This is the soft touch. If you do the soft touch, is the pinch. Pulp pinch. Is the pulp there the pinch করা হয়, ঠিক আছে? Pinch by two fingers. Okay, this is a pulp pinch. This is the lateral pinch. You see, if you when key, you holding the key or unlocking the locking or unlocking by holding the key with the lateral pinch. And tripod pinch, when during writing, three fingers occurs here. This is a tripod pinch. There's a many types of the pinch. Okay, 5-finger pinch. This is the 5 fingers. Is the pinching. During pinching, the 5 fingers is necessary. Okay, টেপের দল মানে ইসে করার জন্য 5 fingers pinch important. And this is the pinch, pulp pinch, lateral pinch, tripod pinch. This is all of the function of the pinch. Okay, 5-finger pinch. Okay, and then grip is very important. There's a gripping of the strength. এবং grip strength দেখার জন্য আমরা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা দেখি, যখন যাদের আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাদের হ্যান্ড ফাংশন দেখার জন্য আমাদের কিছু গ্রিপ স্ট্রেংথ দেওয়ার জন্য কার হাতে কতটুকু গ্রিপ আছে। সো देयर इज এ কি কি গ্রিপ আছে, একটা ডায়াগোনাল বোলার গ্রিপ, যখন আমরা কোনো ডায়াগোনাল বোলার গ্রিপ যখন আমরা টিপ আমরা ইসে করব, কোনো স্ক্রিং করব অথবা ইসে করব, আমরা ডায়াগোনাল বোলার গ্রিপ, বোলার পোরশন দিয়ে। ট্রান্সভার্স বোলার গ্রিপ, দিস ইজ ট্রান্সভার্স বোলার গ্রিপ। আর দিস ইজ দ্য স্পেরিক্যাল বোলার গ্রিপ, আমরা মানে একটা স্পেরিক্যাল জিনিস দিয়ে যখন ইসে করব। and this is the extension grip, আমরা যখন একটা লিফটিং করব something. So this is the all about this is the function, this is the all everything, the power, grip, pinch, everything is here. The combination this is because so this the pinch and grip is a very much important function of the hand. So many functions, but pinch and grip আমরা যখন আমরা function of the hand দেখবি, আমরা কতটুকু pinch করতে পারি, কতটুকু grip strength কতটুকু, we just assess this one. তো আমরা জানলাম ইন্সপেকশনে, আমরা জানলাম এতটুকু জানলাম, ঠিক আছে। আমরা ফিঙ্গার্স কাসকেটটা দেখতে হবে, ডিফর্মিটি দেখতে হবে, ওয়াস্টিং দেখতে হবে, সোয়েলিং দেখতে হবে, ট্রপিক চেঞ্জ দেখতে হবে, কোনো স্কার মার্কস আছে কিনা দেখতে হবে, ঠিক আছে। palpation is no, everybody knows the palpation start from temperature, tenderness, ঠিক আছে। এখানে আমরা টেম্পার ওয়ার্ম, পেশেন্ট কোনো ভাস্কুলার ইনজুরি থাকলে বা কোনো ভাস্কুলার ইনফ্লামেশন থাকলে, কোনো ইস্যু থাকলে ওয়ার্ম অথবা কুল কিনা, ড্রাইনেস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যদি নিউরোলজিক্যাল ইনজুরি থাকে, হ্যাঁ, if there is a neurological injury, তার ড্রাইনেস থাকবে, ঠিক আছে। সো পালপেশন আর আদার টেন্ডন ইনজুরি গুলো আমরা দেখবো, এটা আমরা আলাদা মানে আলাদা ভাগ করে নিয়ে গেছি। সো আমরা এখানে ওয়ার্ম এন্ড ড্রাইনেস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। Of course, in the same sitting, we just compare both the hand by palmar and dorsal already simultaneously. Range of motions is important things. See, this is the first picture. See the range of motion of the fingers, sorry, wrist, and this is the, what's this is the dorsiflexion, and this is the, sorry, this is the palmar flexion, and this is the dorsiflexion. Here about 70 to 80 degree more palmar flexion is more than dorsiflexion. Okay, this is the dorsiflexion. A patient can like that. This is the dorsiflexion of the wrist, and this is the, sorry, this is the palmar flexion of the wrist, and this is the dorsiflexion. Dorsiflexion is the wrist. Okay, 70 to 80 degree. It is more 80 to 90 degree. Okay, this is the wrist. Okay, same sitting here. আমরা finger যদি দেখি, finger joint. This is the all the fingers. Thus extension is a 0 degree. Okay, is a straight fingers is the extension is the 0 degree. Okay, is the extension is the 0 degree, but flexion in the PIP joint, it a this the metacarpophalangeal joint, MCP joint, and these are PIP joint. Okay, তো metacarpophalangeal joint আমরা কত দেখবো, PIP joint, DIP joint, metacarpophalangeal joint 85 degree. This is the flexion of the 85 degree. Okay, আর PIP joint কোনটা,
পিআইপি জয়েন্ট প্রক্সিমাল ইন্টারফেস জয়েন্ট হলো 110 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এবং ডিআইপি জয়েন্টে, হ্যাঁ, ডিআইপি জয়েন্টে হলো তোমার কত ডিগ্রি, 65 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দা অল অ্যাবাউট দা, এই যে এটা হলো 65 ডিগ্রি ডিআইপি জয়েন্ট, ঠিক আছে। এটা হলো তোমার 110 ডিগ্রি, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর this is the metacarpophalangeal joint. This is the all about the extension. If it is lack of that, তারপর the flexion lag অথবা extension lag, okay. So total arc of the joint movement is the 260 degree, the fingers, okay. So this is the all about the joint of the movement, PIP joint, metacarpophalangeal joint, finger এটা, ঠিক আছে। আমরা wrist এটা পাইলাম, and এটা আমরা finger এর joint এর movement, PIP joint, IP joint, PIP, sorry, MCP joint, PIP joint, and DIP joint. This is the okay. The important things you should know, the two things: basic function, basic position of the hand, okay. Basic position of the hand, there's the two position of the hand. One is the position of the rest. You must know the position of the rest. You just see yourself that if you keep the patient in relaxation position, this is the like that, but that means the wrist and fingers are in flexion position. This is the position of the rest or position of the relaxation, okay. And position of the function, this is the position of the function. When you do function, if you do something by hand, that is the position of the function, ঠিক আছে। And you see the wrist is slightly extended, fingers in flexion position, ঠিক আছে। This is the এই পজিশনের জন্য এটা টেন্ডন গুলা, ফিঙ্গার্স আর ওয়ার্কিং টু দ্য বেস্ট মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ। যখন আমরা রিস্ট গুলা যখন এক্সটেনশন করব, তখন গুলা ওই যে টেন্ডন গুলা কাজ করবে, এগুলা বেস্ট অ্যাডভান্টেজ। এই পজিশনে টেন্ডন গুলা কন্ট্রাক্ট থাকবে এবং এগুলা they will do work মানে synchronously, okay. So this is the position of the relaxation or position of the rest, and this is the position of the ফাংশন, ওকে। ফাংশন হলে কি এই এই জিনিস আমরা আবার যদি ছবি দেখি, হ্যান্ড পজিশন অফ দ্য ফাংশন, দিস ইজ দ্য ফাংশন পজিশন, ফাংশনাল পজিশন অফ দ্য, আমরা দেখি এটা পিআইপি জয়েন্ট, মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জাল জয়েন্ট 70 ডিগ্রি আপ টু 70 ডিগ্রি, তারপরে আইপি জয়েন্ট আপ টু স্ট্রেট 0 to 10 ডিগ্রি, ঠিক আছে। when আমরা ডু দ্য ফাংশন অফ দ্য হ্যান্ড, ঠিক আছে। তো আমরা এটা তিনটা জিনিস জানলাম, ইন্সপেকশন জানলাম, পালপেশনে আমরা কি কি জিনিস দেখলাম, আমরা পজিশন অফ দা রেস্ট, পজিশন অফ দা ফাংশন দেখলাম, তারপরে আমরা দেখলাম কি আমাদের এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম। এখন ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্টলি উই শুড নো দ্যাট দেয়ার ইজ এ নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং, ওকে। নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে আমি দুইটা লিখছি এখানে, কিন্তু তোমাদের জানতে হবে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন যখন when we do test for neurological examination, neurological examination with the sensory motor reflex, okay. Sensory motor reflex and autonomic function, কি কি দেখবো আমরা, সেন্সরি দেখবো, মোটর দেখবো, রিফ্লেক্স দেখবো, অটোনমিক ফাংশন। এই চারটা দিয়ে আমরা সেন্সরি টেস্টিং করবো, নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং করবো। সেন্সরিটা একটা, সেন্সরি কি কি দেখি আমরা, লাইট টাচ দেখি, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন দেখি, লাইট টাচ। তারপরে মোটরে কি দেখবি, মোটরে আমরা এই যে নার্ভ গুলার ইনজুরি, নার্ভের মানে স্পেসিফিক নার্ভের আমরা এক্সামিনেশন করবো, ঠিক আছে। মিডিয়ান নার্ভ, তিনটা নার্ভ এখানে আমি জানি আমাদের, মোটর ইন মিডিয়ান রেডিয়াল, সরি মিডিয়ান আলনার রেডিয়াল, ঠিক আছে। তো আমরা সেন্সরি দেখবো, সেন্সরি কিন্তু আমরা টাচ দেখবো, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন দেখবো, ঠিক আছে। এবং আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি মোটর ফাংশন গুলা দেখবো। আমরা আমরা সবাই জানি এটা, আমরা অলরেডি আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছি আমাদের সেন্সরি গুলা কি। এটা হলো বোলার, এটা বোলার সারফেস, এটা হলো ডরসাল সারফেস, ঠিক আছে। তো বোলার সারফেসে 3.5, এটা আবার সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ, এমআরআই, তাই না, দ্য রেড পোরশন। তো 3.5, ঠিক আছে, এলো মিডিয়ান নার্ভ, and 1.5 is the ulnar nerve, okay. This is the, we know it is the volar surface, but in the half of the thinner thumb, half of the up to metacarpophalangeal joint, there is a superficial branch of the radial nerve, okay. And the dorsal surface same was the 3.5, but not the PIP joint পর্যন্ত, ঠিক আছে। PIP joint থেকে radial nerve 3.5, ঠিক আছে, PIP joint বাদে, ঠিক আছে। is radial nerve and is the ulnar nerve. তো আমরা সবাই জানি এটা রেডিয়াল নিউরোলজিক্যাল, সরি সেন্সরি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা
medial nerve, ulnar nerve, and radial nerve. সবাই জানো তো এটা, তাই না? I think somebody is living in this. তোমরা শুনতেছো? Hello. Yes, sir. Yes, sir. এটা জানো তো তোমরা সবাই, তাই না? You know everybody, huh? I think it has. I was just repeating it because as it is a clinical class, আমাদের উচিত হলো clinical class গুলো আমরা করতে চাই আমরা পেশেন্টের সামনে, তাই না? যেহেতু আমাদের পেশেন্টের সামনে এখন আমরা এসে করেন নাই, করবো না, অত নেক্সট টাইমে আমরা হয়তো বা করবো তোমাদেরকে নিয়ে। বাট তোমাদের বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে, জেনে তারপরে তোমার তোমার পরীক্ষাগুলো করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমরা যে জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানাই দিই, তারপরে তোমরা অথবা পরীক্ষার ইয়ার সামনে এগুলা মানে পেশেন্টের সামনে ওয়ার্ডে গিয়ে এগুলা জিনিসগুলো করবা, ঠিক আছে? যদিও আমাদের এই ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলোর নিয়ম হলো পেশেন্টের বেড সাইড এক্সামিনেশন করতে হবে, ঠিক আছে? সো আমাদের বেসিক জিনিসগুলো যদি জেনে রাখি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কি, আমাদের এগুলা পড়তে মানে এক্সামিনেশন গুলা করতেও সুবিধা হবে, ঠিক আছে? Even you have no chance to do in bedside examination, you can do it yourself by 2 or 3 persons get together, and then you can use the test. You can local examination yourself by as a by পেশেন্টের মতো, ঠিক আছে? ওয়ার্ডে না গিয়েও তোমরা এটা করতে পারো, ঠিক আছে? করতে পারো না? জি স্যার। করতে পারো, তাই না? তো আমরা বলতেছি যে আমরা নিউরোলজিক্যাল একদম সেন্সরি জানলাম, ঠিক আছে? আলনার নার্ভ জানলাম। আলনার নার্ভ ফাংশন কি? আলনার নার্ভ ইজ the motor function is total motor function is the interosseous and limbricals গুলা, তাই না? interosseous and abduction কাজ করে abduction and adduction of the fingers, isn't it? Do everybody abduction and adduction of the fingers. এখানে আমরা পেপার টেস্ট করতে পারি, আমরা abduction adduction করতে পারি। আমরা পেশেন্টকে প্রথম ওইখানে দেখতে হলে প্রথম দেখতে হবে অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ, দুইভাবে দেখতে হবে, ঠিক আছে? আমরা পেশেন্টকে abduction করতে পারি, আবার adduction করব, ঠিক আছে? এই যে ফিঙ্গার গুলো abduction adduction, this is the function of the ulnar nerve. Okay, সবাই জানো এই যে প্যাড palmar abduction আর dorsal interossei abduction, ঠিক আছে? So this is the paper test. We can do a paper test by keeping a fingers over between two keeping a paper between the two fingers, and then we can just see the abduction and adduction part of the fingers. So ulnar nerve, this is the paper test. We can by do a paper, we can do by yourself by this abduction and adduction. Okay, so this is the ulnar nerve test, and this is the another test. This is the if there is an ulnar nerve injury, is the clawing of the fingers. Okay, patient will come to you, and specifically this is the signs of benediction bole, ঠিক আছে? This is the signs of benediction. Patient will come to this is the clawing of the fingers. তার মানে clawing মানে fingers মানে কি extension of the MCP joint and flexion of the PIP joint, ঠিক আছে? This is the clawing of the fingers patient কে, this is the ulnar clawing. Okay, this is the signs of benediction, ঠিক আছে? তাহলে ulnar nerve injury তে একটা signs of benediction নিয়ে আসতে পারে, or clawing of the fingers নিয়ে আসতে পারে, এবং আমরা পেপার টেস্ট করব, ঠিক আছে? আরেকটা there is a very much important the Froment sign বলে, ঠিক আছে? This is the Froment sign is the ulnar nerve injury. If you see there is a you keep the patient কে তোমরা আমরা বলবো যে মানে ইসে করে ধরার জন্য তুমি এদিকটা ধরবা, ধর এটা the patient ধরবে, টানার না, একটা পেপার নিয়ে টানবে, ঠিক আছে? তো এইখানে এই যে ফাংশন এটা সিনক্রোনাসলি কাজ বা পিআইপি জয়েন্টের ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস এন্ড অ্যাবডাকশন অফ দা থাম, ঠিক আছে? এই দুইটা কাজ, এটা adduction of the thumb, adductor pollicis আর flexor pollicis, ঠিক আছে? তো adductor pollicis is supplied by the ulnar nerve, and flexor pollicis is supplied the median nerve. And if is the ulnar nerve injuries, that patient cannot মানে ইসে করবে না, adduction করতে পারবে, adduction না করে পেশেন্টের এই যে পিআইপি জয়েন্টটা এই যে পিআইপি জয়েন্টটা দেখো is a more flex, overcompensate করার জন্য, ধরে রাখার জন্য পিআইপি জয়েন্টটা will be more flex. So if it occurred, then will the Froment sign is positive. Understand what I say? So have you understand what I say? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So this is the function of the two adductor pollicis and flexor pollicis longus. If
adductor pollicis supply the ulnar nerve and flexor pollicis supply the median nerve. If adductor pollicis ulnar nerve injury occurs, patient will be keeping the fingers ধরে রাখার জন্য পেশেন্টে মোর ফ্লেক্স করবে, ঠিক আছে? এটা দেখো, এটা নরমাল হ্যান্ড, ঠিক আছে? বাট পেশেন্ট এটা ধরে রাখার জন্য ফ্লেক্সর পলিসিস ওভার মানে কম্পেনসেট করবে, ওভার কম্পেনসেট করবে, এবং এটা ধরে রাখার জন্য ফ্লেক্সর পলিসিস দ্য মোর এটা ধরে রাখার জন্য ইসে করবে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ দ্য front sign is positive is the ulnar nerve injury occurs. Okay, রেডিয়াল নার্ভ খুবই ইজি আমরা ইসে করতে পারি। রেডিয়াল নার্ভের কাজ হলো, রেডিয়াল নার্ভের মানে বিভিন্ন মানে আপার লিশন আছে, মিডিয়ান মানে হাই লেভেল ইনজুরি আছে, মিড লেভেল ইনজুরি আছে, লো লেভেল ইনজুরি আছে, ঠিক আছে? তো কাজ হলো কি, একটা রেডিয়াল নার্ভ ইনজুরি আমরা যদি হ্যান্ডের বলতেছি এক্সটেনশন অফ দ্য রিস্ট এন্ড এক্সটেনশন অফ দ্য ফিঙ্গার্স। If there is a radial nerve injury, you see that the radial nerve injury, the patient will not, position of the function, position of just as a position, as a relaxation position, patient will be like that. Finger drop, wrist drop, isn't it? This is the radial nerve injury. If patient is radial nerve injury, that means the posterior interosseous, we know the posterior interosseous is the part of the radial nerve injury, is supply the extensor of the wrist, extensor of the extensor of the thumbs. Yes, the patient hitchhike sign is the hitchhike sign, patient cannot do it. Okay, patient with radial nerve or posterior interosseous injury may be unable to perform the hitchhike sign. It's not possible. হিচহাইক মানে কি বলতে পারবো? হোয়াট ইজ দ্য হিচহাইক? একটা পেশেন্ট যখন একটা ট্রাভেল করে, কেউ যদি মানে তুমি বলো না যে গাড়ি তোমার এইভাবে পেশেন্ট চলে যেতে পারো, গাড়ির পাস দেওয়া আর কি, ঠিক আছে? গাড়ির পাস দাও, যে পাস দিয়ে যাও, তুমি চলে যাও, ঠিক আছে? সো ইটস আনএবল টু দিস হিচ অ্যাকশন, সে গাড়ির পাস দিতে পারবে না, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য হিচ হাইক সাইন। ওকে, extensor pollicis longus is supplied by the posterior interosseous nerve. Okay, is not possible by hitchhike sign. This patient কে এইভাবে মানে করতে পারবে না, ঠিক আছে? থামস আপ করতে পারবে কিন্তু একদম মানে ইসে করতে পারবে না, ঠিক আছে? একদম এক্সটেনশন, টোটাল এক্সটেনশন করতে পারবে না। আইপি ডিআইপি জয়েন্ট। মিডিয়ান নার্ভ ইনজুরি আমরা তাহলে জানলাম, আলনার নার্ভ জানলাম, রেডিয়াল নার্ভ জানলাম, এবং this is the median nerve injury. Okay, is a pointing index. If there is a median nerve injury, patient কে অস্টনার ক্লাব স্টেজ বলে আকারে। তুমি যদি পেশেন্টকে এভাবে মানে দুই হাত দিয়ে মুভ করতে বলো, তো পেশেন্টের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, যে হাতের তোমার মিডিয়ান নার্ভ ইনজুরি, ইন্ডেক্স finger will be straight. This is the pointing index or ostner club stress, and this occurs in the median nerve injury, isn't it? And median nerve injury, median nerve means the flexion of the fingers, and PIP মানে superficial profunda supply করে। সো পেশেন্ট তুমি এই সাইনগুলো সে উইক হবে, ঠিক আছে? ওকে সাইন অথবা এই যে দুইটারই সেটা এই সাইনগুলো ইজ বি উইক। কারণ হলো যে তোমার patient cannot flex these fingers, superficial and profundus is the weak. So patient, this is the weak positioning of the okay sign. Okay, and another important jinis is if there is a median nerve injury, especially if it is chronic injury, then that's like some carpal tunnel syndrome. You know the carpal tunnel syndrome ki ki hoy? Carpal tunnel syndrome, there's a median nerve, specifically median nerve is injury occurs in the carpal tunnel মানে সেতে এখানে wasting of the thenar muscles. We know the thenar muscle is supplied by the median nerve injury. So if it is the wasting, this specifically is not the acute injury, it occurs in the chronic nerve injury, chronic median nerve injury. It is especially if the thenar muscle wasting থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তোমাকে, we know the thenar muscle is supplied by the median nerve and hypothenar muscle is supplied the আমরা আলনার নার্ভে যদি ওয়াস্টিং, যদি আলনার নার্ভ যদি হাইপোথেনার ওয়াস্টিং থাকে, তাহলে বুঝবো যে আলনার নার্ভে কোনো ক্রনিক কোনো মানে কেস, ক্রনিক ইনজুরি। আর যদি থেনার ওয়াস্টিং থাকবে, আমরা বুঝবো যে দিস ইজ দ্য ওয়াস্টিং ডিউ টু মিডিয়ান নার্ভ ইনজুরি। ওকে, তো আমরা এখানে কি কি দেখলাম? জাস্ট ইউ সি নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং। ওকে, আমরা সেন্সরি দেখলাম, সেন্সরি জানলাম। আলনার নার্ভে আমরা অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন ইম্পোর্টস পেপার টেস্ট দেখলাম, ঠিক আছে?
benediction is the signs of benediction is the clawing of the fingers is the ulnar nerve injury, and patient is the Froment sign is positive in the ulnar nerve injury. Okay, it test is very much important. And radial nerve injury, patient wrist drop and finger drop. Patient hitch action, it's the posterior interosseous nerve. Only posterior interosseous, you know, that is the posterior interosseous is supply the muscles, the extensor compartment below the elbow. So if the below the posterior interosseous nerve injury occurs in the below the elbow, if the radial nerve injury or posterior injury occurs below the elbow, then the hitch action is positive. Okay. And the Ostner clusters or pointing index in the median nerve injury, and the occasion is weak in the median nerve injury, and there is a wasting of the thenar muscles is occurred in the median nerve injury. So আমরা neurological injury যেটা আমরা sensory মানে ইসে করলাম, motor বললাম, যেহেতু reflex আমরা দেখা নাই এখানে, we just know the autonomic মানে dryness of the, we know the sympathetic supply, the dryness of the hand. আমরা হাতের মাঝে দেখবো যে কোনো মানে ইসে পেন টেস্ট করতে পারি কিনা, পেনের মাঝে কোনো ইস্যু কিনা, অথবা হাত দিয়ে আমরা ফিঙ্গার দুইটা কম্পেয়ার করতে পারি, ড্রাইনেস অফ দ্য ক্র্যাকেল আছে কিনা, ফিঙ্গার্স নেইল গুলো দেখতে পারি। ঠিক আছে, all will be supplied by the sympathetic supply is the autonomic nerve, autonomic. তো আমরা এখানে কি কি দেখবো, সেন্সরি দেখবো, মোটর দেখবো, এন্ড রিফ্লেক্স অ্যাকশন আমরা অটোনমিক দেখবো। ঠিক আছে, these are in a finger abduction, আমরা যদি finger extension and grip strength is the median nerve. Grip strength is totally dependent by the median nerve, grip strength. Okay, আমরা এখন যদি বলি যে টেন্ডন ইনজুরি, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্টলি টেন্ডন ইনজুরি প্রায় আমাদের অর্থোপেডিক্স মানে ইসেতে আমাদের কনফিউশন লাগে যে আমাদের এখানে টেন্ডন ইনজুরি না নার্ভ ইনজুরি, আর প্রচুর কনফিউশনের মাঝে, বিশেষ করে আমাদের জুনিয়র যারা দোজ হু আর ওয়ার্ক ইন দা, তোমাদের মতো যারা ইন্টার্ন করবে, যারা করবে, তারা তোমরা কনফিউশনে থাকো। ঠিক আছে, যে এটা স্যার এটা কি আমি তো বুঝতে পারি নাই। তোমার এগুলো অপারেশন করার আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে ইজ দ্য নার্ভ ইনজুরি or is the tendon injury or is the another sorts of injury. Okay, তো আমরা নার্ভ ইনজুরি জানলাম। ঠিক আছে, এই নার্ভ ইনজুরি এক্সামিনেশন গুলো জানলাম। ইফ ইট ইজ এ টেন্ডন ইনজুরি আমরা বিশেষ করে ফ্লেকশন দুইটা হ্যান্ডের দুইটা মানে টেন্ডন flexion of the fingers by flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. Okay, ঠিক আছে, flexor digitorum superficialis supply the flexor superficial. If there is a superficialis tendons is injured, patient cannot flex the PIP joint up to the PIP joint. Okay, but patient can flex the DIP joint, PIP joint, but metacarpophalangeal joint. ঠিক আছে, MCP joint is cannot flex in the flexor digitorum, but flexor digitorum profundus is totally supplied the DIP joint. ঠিক আছে, flexor digitorum profundus. If there is a flexor digitorum profundus injured, yes, this patient cannot flex the DIP joint. So this is the examination. This is the flexor digitorum superficialis. If you other three fingers, if this is the middle finger. Okay, if you want to examine the middle finger, other three fingers you will just block. If the we have the block kora hoise, ঠিক আছে, and you just tell the patient to ask the patient to flex the PIP joint. Okay, and if the flexor digitorum superficially is injured, patient cannot flex it. Same time, if there is a digitorum profundus, is the flexor digitorum profundus injuries. If you block the PIP joint and MCP joint, and patient ask the patient to flex, just like that, ask the patient to flex the DIP joint. If the flexor digitorum profundus is injured, patient cannot flex the DIP joint. Do you understand what I said? Hello, students, do you hear me? জি স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার। বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা কি কি জানলাম এখানে? আমরা ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস কি ইনজুরি করলে আমরা কি করতে হবে? আমরা তিনটা ফিঙ্গার যে
যে ফিঙ্গারের আমরা এক্সামিনেশন করব, ধরুন আমরা আমরা মিডল ফিঙ্গার এক্সামিনেশন করব, আমরা অন্য 3টা ফিঙ্গার আমরা ব্লক করে রাখবো, ঠিক আছে, যাতে, কারণ এগুলোতে একই সাথে এগুলো চলে আসবে, ঠিক আছে। সো আমরা এগুলো ব্লক করে রাখবো, ব্লক করে আমরা বলবো যে টু ফ্লেক্স দ্য পিআইপি জয়েন্ট, ঠিক আছে, to flex the PIP joint. If patient is flexor digitum superficial injuries, patient cannot flex these fingers at PIP joint. If this DIP joint, if this flexor digitum profundus injuries, patient আমরা অন্য অন্য এগুলা ব্লক করে রাখবো, পিআইপি জয়েন্ট ব্লক করে রাখবো, এবং পেশেন্টকে আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ফ্লেক্স দিস এট ডিআইপি জয়েন্ট, এবং এটা আমরা অ্যাক্টিভলি করব, প্যাসিভলি করব, দুইটা। আমরা পেশেন্টের আমরা টেন্ডন ইনজুরিতে আমরা গ্রেডিং করব, গ্রেডিং একটা আছে, ইউ নো দ্য গ্রেড 0 to 5, ঠিক আছে, এটা আরেকদিন এটা আমরা পড়ব, গ্রেড 0 to 5। তো আমরা এইভাবে গ্রেডিং করে দেখবো এটা কোন গ্রেডে পড়ে। 0 মানে একদম প্যারালাইসিস, আর ফ্লিক অফ সবাই জানো, গ্রেড গুলো পড়ে নিবা, ঠিক আছে, ফিঙ্গার, তারপর ফ্লিকার অফ কন্ট্রাকশন, এগুলা তোমরা পড়ে নিবা, ঠিক আছে পেশেন্ট। তো আমরা জানলাম কি, টেন্ডন ইনজুরি জানলাম, নার্ভ ইনজুরি জানলাম। আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস? যেটা পড়াইলাম তোমরা কি এই ব্যাপারে ক্লিয়ার? গ্রেডিং কি শুধু টেন্ডন ইনজুরির জন্য না নার্ভ ইনজুরির জন্য পড়বো, সবকিছুর জন্য পড়বো, নার্ভ ইনজুরির জন্য গ্রেডিং করবো, ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, প্যারালাইসিস তো এখানে প্যারালাইসিস নার্ভ ইনজুরির জন্য পড়বো, এবং টেন্ডনের জন্য আমরা টেন্ডনের জন্য গ্রেডিং করবো, কারণ টেন্ডন যখন আমরা আমরা তখনই গ্রেডিং করবো টেন্ডনের, যখন একটা নার্ভ আমরা যখন একটা টেন্ডন রিকনস্ট্রাকশন করব, মানে একটা টেন্ডনে যখন নিয়ে যাব, যদি 3+ গ্রেডিং না হয় তাহলে আমরা রিকনস্ট্রাকশন এটা টেন্ডনে নিয়ে যেতে পারবো, ঠিক, মানে অন্য যদি রিকনস্ট্রাকশন করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং অনেক কিছুতে। এবং এক্সটেন্সর টেন্ডন ইনজুরি আমরা জানলাম যে ফিঙ্গার ক্যানট এক্সটেন্ডস, দিস ইজ দ্য এক্সটেন্সর টেন্ডন ইনজুরি, ঠিক আছে। এক্সটেন্সর টেন্ডন ইনজুরি, এটা যদি এইভাবে ফিঙ্গার ড্রপ হবে, ঠিক আছে, সরি ফিঙ্গার ফ্লেক্স পজিশনে থাকবে, affected finger is unable to extend and rest in flexions, okay, this is the extensor tendon injury. তো আমরা যতটুকু মানে ইসে করব, আমরা এক্সটেন্সর টেন্ডন জানলাম, ফিঙ্গার ফ্লেক্সন, এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট। ফ্লেক্সর টেন্ডন অনেকগুলা করা লাগে, আমরা এটা মিনিমাম এই জিনিসগুলো জানি অন্তত। নিউরোলজিক্যাল জানলাম, ঠিক আছে। এই যে আমরা একটা জিনিসটা আমরা জানা উচিত, ফিঙ্গারের স্পেশাল টেস্ট অফ দ্য হ্যান্ড, ওই যে বললাম যে আমরা স্টেবিলিটি একটা আমরা তুলি না এখানে, স্টেবিলিটিটা তোমাদের এটা তোমাদের এত কিছু দরকার নাই, স্টেবিলিটিটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। যে আমরা যখন একটা হ্যান্ডের ফাংশন দেখি, স্টেবিলিটি ইজ ভেরি মাচ, তোমাদের এটা ইয়ে করা দরকার নাই, তোমরা শুধু এই টেস্টগুলো জানার জন্য। তো স্পেশাল টেস্ট অফ দ্য হ্যান্ড কতগুলো টেস্ট আছে, একটা হলো অ্যালান টেস্ট। অ্যালান টেস্ট মানে দিস ইজ দ্য ভাস্কুলার কোনো ভাস্কুলার ইনসাল্ট দেখার জন্য আমরা এগুলা করি, ঠিক আছে। দুইটা আছে, একটা হলো মডিফাইড অ্যালান টেস্ট, আর একটা হলো অ্যালান টেস্ট, ঠিক আছে। মডিফাইড অ্যালান টেস্ট আমরা পেশেন্টকে ক্লিঞ্চ করতে বলি কয়েক, মানে ফিউ টাইমস আমরা ক্লিঞ্চ দ্য হ্যান্ড। যখন এটা ব্লাঞ্চড হয়ে যাবে, ব্লাঞ্চ মানে ভাস্কুলার ইয়েগুলা যখন ড্রেন হয়ে যাবে বড় আর্টারিতে, রেডিয়াল এবং আলনার আর্টারিতে, ঠিক আছে, কয়েকবার আমরা ক্লেঞ্চ করতে বলবো, মুভ করতে বলবো, খুলতে বলবো, মুভ করতে বলবো, খুলতে বলবো, ঠিক আছে। তারপর আস্তে আস্তে আমরা ফিঙ্গার ইসে করে আমরা ব্লাঞ্চ করব, ঠিক আছে। ব্লাঞ্চ করার পরে আমরা দুইটা আর্টারি সাইমালটেনিয়াসলি অক্লুড করে রাখবো, ওকে। তারপর আমরা একটা একটা করে ছাড়বো। আমরা যদি রেডিয়াল আর্টারি ইসে করে আলনার আর্টারি ছেড়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে আলনার আর্টারি যেখানে, আর দুই নো দ্য 60% ইজ সাপ্লাই দ্য কোলাটারাল ইজ সাপ্লাই দ্য আলনার, না 70%, কত পার্সেন্ট? এই যে পামার ব্রাঞ্চে, পামার আর্কেডে, হ্যাঁ 70%। 70%। তো 70% সাপ্লাই দেয় যদি আমরা রেডিয়াল আর্টারি, এটা সুবিধা, রেডিয়াল আর্টারি যদি আমরা ইসে করি, আলনার আর্টারি যদি পুরোটা আবার ফ্ল্যাশিং হয়ে যায়, by flashing, then we can say that রেডিয়াল আর্টারিতে অনেকগুলা ইন্টারভেনশন। এখন ইদানিং যদি আলনার আর্টারি যদি এটা করার এরকম সময় বেশি দরকার হয় বলো তো, এই টেস্টটা যখন তুমি বাইপাস অপারেশন করবে, রেডিয়াল আর্টারি নিবা, ঠিক আছে। রেডিয়ালটা নেয় না বাইপাস অপারেশনে, রেডিয়াল আর্টারিতে বাইপাস অপারেশন করে, তো হার্টের সিএবিজি অপারেশন করে না, হার্টের সিএবিজি অপারেশন করে। তোমার আলনার আর্টারি যদি ইনজুরি থাকে, তো নিশ্চয়ই তুমি রেডিয়াল আর্টারি তুমি নিবা না, তাই না? নিবে?
রেডিয়াল আর্টারি তো নিবে না, তাই না? যদি আলনার আর্টারি যদি তোমার মানে ভাস্কুলার ইনসাল্ট থাকে অথবা আলনার আর্টারি থেকে ইনজুর থাকে অথবা কোনো মানে এখানে অনেক কারণে তোমার ব্লক হয়ে যেতে পারে, তাহলে তো রেডিয়াল আর্টারি নিব না, ঠিক আছে? অথবা এখানে কোনো পাংচার করবো না, রেডিয়াল আর্টারি তোমার যে ফিস্টুলা করে, তাই না? ওই যে ইয়ার সময় কি বলে কারা জানি করে, ডায়ালিসিসের সময় যে ফিস্টুলা করে, হ্যাঁ, তখন আমরা পাংচার করবো না রেডিয়াল আর্টারি। সো this the Allen test is very much important to see the vascular insult of a radial artery or ulnar artery. Yes, various regions there is a for this regions there is especially CABG যারা করে, তারপরে যারা ওই যে তোমার ফিস্টুলা করে, আর আমাদের অর্থোপেডিক্স এর জন্য ইম্পর্টেন্ট টু সি দা ভাস্কুলার এগুলা দেখার জন্য, ঠিক আছে? and this is the modified Allen test. I think all the same. এটাতে কি বলছে, এই যে দেখো, এটা যদি স্পেসিফিক্যালি যদি আমি বলি, লোকেট দ্য আলনার এন্ড রেডিয়াল আর্টারিজ, হ্যাভ দ্য পেশেন্ট মেক এ টাইট ফিস্ট ফর অ্যাবাউট 30 সেকেন্ডস। তুমি এটা লোকেট করবা আলনার এবং রেডিয়াল আর্টারি ফার্স্ট, দেন পেশেন্টকে ফিস্ট করতে বলো। এটা হলো মডিফাইড অ্যালেন টেস্ট। আর আমরা যেটা আগেটা বললাম, দিস ইজ দ্য অ্যালেন টেস্ট, ঠিক আছে? টু অবস্ট্রাক্ট, পেশেন্টকে ফিস্ট করতে বলবো, ঠিক আছে, 30 সেকেন্ড, হ্যাঁ। তারপর টু অবস্ট্রাক্ট দ্য ব্লাড ফ্লো, প্রেস ডাউন দ্য আলনার আর্টারি উইথ 2 ফিঙ্গার্স, এট দ্য সেম টাইম প্রেস ডাউন দ্য রেডিয়াল আর্টারি। একই সাথে আমরা আলনার আর্টারি এবং রেডিয়াল আর্টারি আমরা ইসে করব। টেল দ্য পেশেন্ট টু আনক্লেঞ্চ। লোক, আমরা ক্লেঞ্চ থেকে বলবো আনক্লেঞ্চ দ্য ফিস্ট, ঠিক আছে? এন্ড দেয়ার পাম শুড ব্ল্যাঞ্চ। যদি অক্লুড ইসে থাকে তাহলে কি, তুমি তো ব্লক করে রাখছো, ঠিক আছে? তাদের শুড ব্ল্যাঞ্চ, তাদের ব্ল্যাঞ্চ হওয়া উচিত, তাদের মানে ফ্লাশিং হওয়ার কথা না, ঠিক আছে? ইফ ইট ডাজ নট, ইউ আর নট অ্যাপ্লাইং এনাফ প্রেসার। তার মানে তুমি যদি এটা যদি না থাকে তাহলে বুঝবো যে তুমি ঠিক মতো করো নাই, ঠিক আছে? তোমাকে আবার এটা করতে হবে, ঠিক আছে? এখন আমরা বলতেছি পজিটিভ মডিফাইড অ্যালান টেস্ট কি। রিলিজ দ্য প্রেসার if the hand, all the same যেটা আমি যেটা বললাম এটাই, within the 5 to 13 second, sorry 15 second, the hand shows the good blood flow, the patient লাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ব্ল্যান্স থেকে আনব্ল্যান্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে? and negative হইলো the patient circulation ulnar artery is not sufficient. In this case the radial artery should not be punctured. Okay, this is the, you should know the Allen test, and this is the modified Allen test. Another two special test. Okay, another two tests is the important, the Phelan test. Phelan test ki, Phelan test mane if it is the Phelan test, আমরা ভাস্কুলার জন্য এটা একটা নিউরোলজিক্যাল টেস্ট। ওকে, নিউরোলজিক্যাল টেস্ট আমি তোমাদেরকে মানে যতগুলো দরকার অতগুলোই মানে পড়তেছি, এর বেশি অনেকগুলো টেস্ট আছে। দেয়ার আর সেভারাল টেস্ট ইন দ্য হ্যান্ডের উপরে কয়েক ভলিউমের বই আছে, ঠিক আছে? আমাদের অর্থোপেডিক্সে হ্যান্ডের উপরে, শুধু হ্যান্ডের উপরে 3-4টা বই আছে আমাদের কাছে, ঠিক আছে? সো তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যেটা দরকার এটাই আমরা পড়তেছি, দরকার আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? একটা টেন্ডন ইনজুরি কিভাবে হয়, একটা নার্ভ ইনজুরি কিভাবে এক্সামিনেশন করবা, এবং এদের প্র্যাকটিক্যাল সাইটে লাগবে। when you will be graduation in মানে MBBS, will take the MBBS degree, you must follow this, you should know about that, ঠিক আছে? তো Phelan test কি একটা নিউরোলজিক্যাল ইস্যু নাকি? would you tell me the which nerve is compression occurs in this, this is the first, মানে this is the first, this is the palmar, is the palmar flexion, which nerve is injury of compression occurs or kinking occurs? Anybody? This is the palmar flexion, and is the which nerve is compressed or which nerve is kinking, এবং which nerve is there is a edematous of this, if there is a nerve already some compression, which nerve tingling numbness of this, which nerve? Can you tell me some anybody? So ulnar nerve. রেডিয়াল রেডিয়াল নার্ভ থাকে তোমার ওই দিকে, আর মিডিয়াল নার্ভ থাকে ওই দিকে, আলনার নার্ভ থাকে কর্নারে, মিডিয়াল নার্ভ থাকে তো মাঝখানে, আলনার নার্ভ থাকে সাইডে, রেডিয়াল নার্ভ থাকে পোস্টেরিয়রলি। হুইচ নার্ভ? এখন বলো আবার।
Sir, ulnar nerve. কেন Median nerve. ulnar nerve থাকবে? Median Median nerve. nerve, sir. Median nerve. Median nerve, sir. হ্যাঁ, তুমি যদি few seconds if you do patient যদি median nerve, that means the carpal tunnel syndrome হয়। Carpal tunnel syndrome, this is the Fallon test, is very essential test to examine the test for the carpal tunnel syndrome, ঠিক আছে? If you patient তুমি যদি বলো যে palmar flexion করে 10 মিনিট 10 সেকেন্ড or 15 সেকেন্ড, তখন কি হবে? এই যে মিডিয়ান নার্ভের সাপ্লাইতে কি দেয়? 3.5 fingers, ওকে? এটা প্যারেস্থেসিয়া হয়ে যাবে, অথবা টিংলিং হবে, আবার নামনেস হবে, ঠিক আছে? If it is occurs in the palmar flexion করার পরে 5 to 10 সেকেন্ড পরে যদি মানে আমাদের টিংলিং নামনেস অফ দ্য মিডিয়ান নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন হয়, তাহলে আমরা বুঝতে হবে দিস ইজ দ্য কার্পাল টানেল সিনড্রোম, ওকে? কার্পাল টানেল সিনড্রোম, টানেল গুলা টানেলটা কি হয়, মানে এটা মিডিয়ান নার্ভটা এখানে কম্প্রেশনে থাকে, অথবা কিং থাকে, ঠিক আছে? ওকে, so this is the Fallon test. Fallon test is you do for carpal tunnel syndrome and for median nerve. Okay, and if you do it, there are tingling, numbness, nerve key symptoms. Tingling, numbness, because paresthesia. This is all about the paralysis. This is all about the symptoms of the nerve. Isn't it? If it is occurs that there is a release of the carpal tunnel syndrome. Okay, and it is due to the median nerve injury. ওকে, রেডিয়াল নার্ভের জন্য হবে না, মিডিয়ান নার্ভের জন্য, আলনার নার্ভের জন্য হবে, তাই না? আলনার নার্ভের জন্য আলাদা টেস্ট আছে, এটা দিস দ্য ফ্যালেন টেস্ট। এই যেগুলো স্পেশাল টেস্ট, আলনার নার্ভের জন্য আলাদা ইনজুরি আছে, বাট উই জাস্ট ওই দিকে তোমাদেরকে যাব না আমরা, ঠিক আছে? And another nerve injury দেখার জন্য আমরা টিনেল সাইন। Can you tell me what is the টিনেল sign? Anybody? Anybody tell you can say আমি the টিনেল সাইন? আমি এর জন্য তোমাদেরকে, আমি এটা বর্ণনা লিখে আসি নাই, এর জন্য তোমাদেরকে জাস্ট একটু ইসের জন্য যে তোমরা টিনেল সাইনটা কি, মানে এটা জানার জন্য। এটা কি, একটা হাত এখানে, ঠিক আছে? পেশেন্ট একটা রেস্ট নিচ্ছে, তারপর এখানে কি করছে, ট্যাপ করতেছে, ঠিক আছে? ট্যাপ করতেছে। ইফ there is a median nerve injury, if the tap over the median nerve, look, if you tap over the median nerve, in there is a tingling, numbness over the median nerve distribution. If the do test over the ulnar nerve injury, if you over the tip of tap over the ulnar nerve, there is a distribution of the ulnar nerve, there is a tingling, numbness of it, ঠিক আছে? This is the Tinel sign, and specifically Tinel sign is to see the after repair of the nerve, to see the prognosis of the, আমরা রিপেয়ার করার পরে প্রগনোসিস দেখার জন্য, নার্ভের রিপেয়ারের প্রগনোসিস দেখার জন্য আমরা টিনেল সাইন করি। এবার অথবা আমরা একটা নার্ভ মানে যখন ইনজুরি হয় তখন আমরা এটার টিনেল সাইনটা দেখি, ঠিক আছে? তো আমরা ইনজুরি হওয়ার পরে তো দেখলাম, বললাম যে এগুলো যদি ইনজুরি হয় তাহলে টিনেল সাইনের এই যে, আর রিপেয়ার হওয়ার জন্য কি দেখবো, যখন এখানে আমরা নার্ভ রিপেয়ার করলাম, মিডিয়ান নার্ভ রিপেয়ার করলাম, ঠিক আছে? মিডিয়ান নার্ভ রিপেয়ার করার পরে এটা এইখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন কত, টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার পর্যন্ত যায় না মিডিয়ান নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন, যায় তো নাকি? এবং এটা আস্তে আস্তে রিপেয়ার করার পরে পরের দিন থেকে তোমার 1 মিলিমিটার পার ডে ডিস্ট্রিবিউশন যাবে, ঠিক আছে? তোমার প্রগনোসিস কোনটা ভালো হবে, এই প্রক্সিমাল রিপেয়ার ভালো হবে না ডিস্টাল রিপেয়ারের প্রগনোসিস ভালো হবে? এনিবডি? তোমার ডিস্টাল রিপেয়ারের প্রগনোসিস ভালো না মানে প্রক্সিমাল রিপেয়ারের প্রগনোসিস ভালো? ডিস্টাল আছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ডিস্টাল। কারণ হলো যে তোমার এটা যখন রিপেয়ার করবো আমরা, যখন এটার যখন নার্ভ কন্ডাকশন স্টার্ট হয়, তোমার রিপেয়ার করার পরে তুমি যদি ঠিক মতো রিপেয়ার করো, তাহলে তোমার 1 মিলিমিটার তোমার এখানে পৌঁছতে গিয়া তোমার এইখান থেকে এখানে পৌঁছতে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার পর্যন্ত তোমার আস্তে আস্তে প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো আস্তে আস্তে এখানে পৌঁছতে গিয়ে তোমার 1 মিলিমিটার পার ডে, যদি তোমার 10 সেন্টিমিটার হয় তাহলে তোমার 1 মিলিমিটার পার ডে, তোমার 10 মানে 10 কত, 1000, তোমার এইভাবে ভাগ করতে হবে, তোমার টোটাল কতদিন তোমাকে লাগবে, ঠিক আছে? এখান থেকে আসতে তোমার 1 মিলিমিটার পার ডে হইলে তোমার এখানে আসতে কতদিন লাগবে, ঠিক আছে? তোমার এটা হলো অঙ্কের হিসাবে তোমাকে দেখতে হবে। যদি মনে করো যে না আমার 1 মিলিমিটার পার ডে এইভাবে আগাচ্ছে না, তাহলে তুমি এই যে কি করবা, টিনেল সাইন মানে এটাই বলো, তুমি এটা রিপেয়ার করলা, রিপেয়ার সাইডে তুমি ইয়ে করলা, ঠিক আছে?
রিপেয়ার সাইডে তুমি ট্যাপ করলা, ট্যাপ করার পরে যদি এতটুকু আসে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত টিংলিং নামনেস হবে, এই এতটুকু হবে না, ঠিক আছে? তুমি দেখবা যে আমি 20 দিন পরে আমার এতটুকু আসা উচিত ছিল, তাই না? বাট এটা আসছে এতটুকু আসছে, তার মানে ইটস নট দ্য প্রোগ্রেসিং, ইটস টু সি দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য নার্ভ রিপেয়ার, ঠিক আছে, প্রোগ্রেশন অফ দ্য নার্ভ রিপেয়ার, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর টিনেল সাইন, ঠিক আছে? তুমি দেখো যদি না এইখান থেকে আসতে আমার লাগে গেছে 6 মাস, আর বাকিটা আমার সাধারণত একটা নার্ভ রিপেয়ার করে 6 মাসের পরে যদি আমরা বলি যে 6 to 9 মাস পর্যন্ত এটা রিপেয়ার করার পরে যদি ঠিক মতো যদি না আসে, তার মানে এটা ডিজেনারেশন, এটা হয় নার্ভ এন্ড প্লেট গুলা নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? তখন আমাদের নার্ভ রিপেয়ারে কোনো কাজ হবে না, ঠিক আছে? তখন আমরা হয়তো টেন্ডন রিকনস্ট্রাকশন এগুলো করবো, ঠিক আছে? সো আমরা টিনেল সাইন দিকে প্রোগ্রেশন দেখি, ঠিক আছে? তখন আমরা যদি দেখি যে এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমাদের অলরেডি 6 মাসে চলে আসে, বাট এখান পর্যন্ত আমাদের আসে নাই, তখন এই ফিঙ্গারে ফ্লেকশন দেওয়ার জন্য আমরা অন্যান্য অপারেশন গুলো করবো, ঠিক আছে? আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সেইড? This is the significance of the Tinel sign. It's very much important. Everybody will be asked, অন্তত সবাইকে জানা উচিত যে what is Tinel sign, what is the importance of Tinel sign, how to see, how to assess, how to examine the Tinel sign. Understand? পারবা? সবাই পারবা? স্যার সবাই পারবা? Tinel sign কি? Any questions? আমার লেকচার কিন্তু শেষ। ও আরেকটা, সরি, এটা হফম্যান সাইন। এটা যদি আমাদের টেস্ট না, এটা নিউরো সার্জারি যাদের, এটা হফম্যান সাইন, যেহেতু আমি ফিঙ্গারে নিয়ে আসছি। এটা সবাই জানো যে সার্ভাইকেল যদি মায়োপ্যাথি হয় অথবা সার্ভাইকেল কর্ড কম্প্রেশন হইলে আমরা কি করি, আমাদের ফিঙ্গার, বিশেষ করে মিডিল ফিঙ্গারে আমরা ট্যাপ করি নেইলে। হ্যাঁ, এটা এক হাত দিয়ে, এটা ধরেন এক হাত দিয়ে আমরা ধরে রাখি, আর এক হাতে টিপ একটা ট্যাপ করি, ট্যাপ অন দ্য নেল। তখন ওই যে দেখো, এই যে তোমার থাম অথবা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, যদি থামটা বিশেষ করে যদি অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট হয়, তার মানে বুঝবো হফম্যান সাইন ইজ পজিটিভ। আন্ডারস্ট্যান্ড? If there is a cervical cord compression, or there is cervical myelopathy or cervical tumor or any other compression in the cervical nerve, if Hoffman sign is positive, we'll just tap on the nail or nail bed, ঠিক আছে? তার আগে আমরা ওই এক হাত দিয়ে এটা ধরতে হবে, এক হাত দিয়ে এটা ধরা না, এটা ছবির মাঝে নাই, আমরা এক হাত দিয়ে ধরতে হবে, এক হাত দিয়ে আমরা কি করব, আমরা ট্যাপ করব, ঠিক আছে? ইফ আমরা ইউজুয়ালি মিডল ফিঙ্গারে আমরা করি, ঠিক আছে? এন্ড ইফ যদি ইন্ডেক্স অর থাম, স্পেশালি থাম, যদি এটা যদি তোমার অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট হয়, মানে দ্যাট মিন্স অ্যাবনর্মাল মানে ফ্লেকশন অফ দ্য থাম হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে হফম্যান সাইন ইজ পজিটিভ। And opposite positive mean there is a cervical cord compression. আমার লেকচার শেষ। এখন তোমাদেরকে বলো, ইফ এনি কোয়েশ্চেনস। তোমাদের শুরু থেকে দেখছিলাম 136 জন, এখন আছে 99, আর কি বাকি এরা সব চলে গেছে, তাই না? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আচ্ছা বলো, আমি খুব ভেরি মাচ হ্যাপি দ্যাট ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেনস অলরেডি। স্যার লাস্ট যে স্যার টেস্টের কথা বলছেন স্যার, সেখানে কোনো স্পেসিফিক আঙ্গুলে স্যার ট্যাপ করতে হবে নাকি স্যার যে কোনো ইট আঙ্গুলে ইজ এ ট্যাপ বলা করতে হয় যে মিডল ফিঙ্গার, ইট সেড দিস দ্য মিডল ফিঙ্গার। তুমি কে বলতেছো? তোমার নাম কি বলো? স্যার রোল নাম্বার? সৌরভ। সৌরভ। ওকে সৌরভ, তুমি বলো যে এটা ইজিলি, এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইসে করা লাগে, ঠিক আছে? তো আমি যেটা ফলো করি এবং আমি যেটা মনে করি যে তোমার এটা ম্যাক্সিমাম যেটা কমনলি যেটা করা হয় মিডল ফিঙ্গারে, তুমি যেটা তোমার যদি মিডল ফিঙ্গারে তুমি ট্যাপ করবে, ঠিক আছে? এন্ড তুমি দেখবা ইন্ডেক্স এবং থাম ফিঙ্গারের ফ্লেকশনটা। ওকে, আর ইউ ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তো এত কিছু অর্থোপেডিক্স সাথে তোমার নিউরো সার্জারির মানে এই জিনিসটাই মনে পড়লো, আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না আমাদেরকে, ঠিক আছে? ইন্সপেকশনে যে কি কি পয়েন্ট দেখবো স্যার, স্লাইডটা দেখে পারলাম না স্যার। ইন্সপেকশন না? ওকে, স্যার এই স্লাইডটাও স্যার একটু বুঝে না তো আমি না দেখছি, স্যার। আমি সিম্পল জিনিস, দিস ইজ দা, আমরা স্লাইড তোমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে? জি স্যার। ইন্সপেকশনে আমরা কি কি দেখবো? ইন্সপেকশনে আমরা পেশেন্টকে আমরা যদি বলি ফাংশন গুলা দেখবো, ঠিক আছে? পিঞ্চ গুলা দেখবো, ঠিক আছে? আমরা
এইটা যদি দেখি ইন্সপেকশনে আমরা এটি দুইটা দিছিলাম, ঠিক আছে তাই না? জি স্যার। এটা আমরা পেশেন্টের যে ফিঙ্গার কাস্কেটটা দেখবো, ঠিক আছে, ফিঙ্গারের পজিশনটা, ঠিক আছে, ফিঙ্গার কাস্কেটটা দেখবো, ঠিক আছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর এনি ডিফর্মিটি আছে কিনা দেখবো, ঠিক আছে, লিখ দেয় যে ডিফর্মিটি অফ দ্য ফিঙ্গার্স। ওকে, আমরা কোনো সুয়েলিং আছে কিনা, দিস ইজ দ্য কি নোট বলে এটা কেউ বলতে পারবে? এটা অসলান নোট স্যার। হ্যাঁ, অসলান নোট নাকি স্যার? বলো রিমোটেড নডিউলে এটা কি 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 নোট বলে, ঠিক আছে? একটা বুচার্স নোট বলে পিএপি জয়েন্টে, তাই না? এটা কি নডিউল? রিমোটেড নডিউল, তাই না? রিমোটেড হ্যান্ড তো এটা শিওর, তাই না? জি এটা স্যার। বুঝো তো রিমোটেড হ্যান্ড, ঠিক আছে, দিস জি ইজ দ্য স্যার। রিমোটেড হ্যান্ড, ঠিক আছে, রিমোটেড নডিউল বলে, ঠিক আছে। আর এখানে অনেকগুলো আছে, বুচার্স নোট আছে, ঠিক আছে, এটা আর্থ্রাইটিস অফ দ্য ফিঙ্গার্স হলে এটা যেমন এটার বলে কি বটেনিয়ার্স ডিফর্মিটি, ঠিক আছে, এটাও তোমার রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হয়, ঠিক আছে, বটেনিয়ার ডিফর্মিটি, ঠিক আছে। এন্ড দেয়ার ইজ এ নিউরোলজিক্যাল যদি স্কার মার্ক থাকে এসে থাকে এগুলা জিনিস, মানে সোজা কথা ইন্সপেকশনে আমরা এনি ডিফর্মিটি, এনি নরমাল কাস্কেট তো বললাম, এনি সোয়েলিং, এনি ডিফর্মিটি, এনি মানে তোমার এই যে স্কার মার্কস, ঠিক আছে, তারপর এনি ট্রপিক চেঞ্জ, দিস ইজ দ্য মাসল অ্যাট্রোফি, এই জিনিসগুলো দেখবো, ঠিক আছে। পালপেশনে আমরা স্পেশালি তোমরা যাবে টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস এগুলো দেখবো, ঠিক আছে। যারা যারা তোমরা তোলা না এই জিনিসটা একটু দেখে নিও, কারণ হ্যান্ড ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। প্রচুর তোমার হ্যান্ড ইনজুরি আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের এগুলো রিপেয়ার করা লাগে, ঠিক আছে। আমাদের রেঞ্জ অফ ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে, হ্যাঁ তোমরা সবাই জানো যে রেঞ্জ অফ ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়ে, দুইটা পজিশন আমরা জানলাম, একটা দুইটা পজিশন, পজিশন অফ রেস্ট এন্ড পজিশন অফ দা ফাংশন অফ দা হ্যান্ড, ঠিক আছে। ওকে, এন্ড আমরা হ্যান্ড পজিশনের ফাংশনে কি কি ইসে থাকবে, এটা 40 টু 45 টু 70 ডিগ্রি, এন্ড ফিঙ্গার আইপি জয়েন্ট গুলো 10 ডিগ্রি পজিশন থাকবে, ঠিক আছে। এবং আমরা যখন প্লাস্টার করব তখন এই পজিশনে আমরা করব, যার ধরুন ফিঙ্গার যে লিগামেন্ট এবং টেন্ডন গুলা উইল বি কন্ট্রাক্টেড, ঠিক আছে, লুজ হলে ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমরা নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং করলাম, নিউরোলজিক্যাল টেস্টিং আমরা সেন্সরি দেখবো, মোটর দেখবো, অটোনমিক দেখবো মেইনলি, ঠিক আছে। সেন্সরির মধ্যে স্পেসিফিক্যালি আমরা দেখবো দিস দা মিডিয়ান নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ এবং আলনার নার্ভ, ঠিক আছে। আমরা মোটর ফাংশন গুলো দেখবো, আলনার নার্ভ, এই যে অ্যাবডাকশন গুলো দেখবো, পেপার টেস্ট করবো, ঠিক আছে। পেপার মাঝখানে, এটা আমি ছবিটা দেই নাই, এখানে অ্যাবডাকশন এবং অ্যাডাকশনের জন্য দিব, ঠিক আছে। পেপার টেস্ট মানে মাঝখানে দুইটা ফিঙ্গারের মাঝখানে পেপার দিয়ে আমরা টানবো, টানার পরে তার অ্যাডাকশন পাওয়ারটা দেখবো, ঠিক আছে। This is the specifically is there is a ulnar nerve injury, there is a occurs in the Benedict signs of benediction or the Benedict test, ঠিক আছে। and the Froment sign is a test for thumb adduction, ঠিক আছে। is the ulnar nerve injury, thumb flexor adductor pollicis longus is the weak, and there is a more finger flexions to keep the fingers, to keep the paper. This is the over action of the median nerve injury, flexor pollicis longus. This is the Froment sign is positive in the neurological extend the fingers, reach the finger drop, and there's another the hitchhike sign. ঠিক আছে, hitchhike sign is not possible in the posterior if there is a post একটা নার্ভ ই করলে পেশেন্ট এইভাবে করতে পারবে না, ঠিক আছে। This is the hitchhike sign. And median nerve injury, there is the pointing index or Ostner Claps test is occurs in the median nerve injury. Okay, and the patient okay sign is not possible, is the weak patient can possible, but is the in the median nerve injury, ঠিক আছে। and the thenar wasting. So all about the and flexure, especially tendon injury যদি বললে না দেখো, this is the PIP joint finger flexion, PIP joint flexion in the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus, there is a DIP joint flexion, এই দুইটা দিয়ে আমরা দুইটা মেজর নার্ভটা, মেজর টেন্ডনটা দেখবো, ঠিক আছে। and extensor tendon injury, this is the finger extensor fingers গুলা দেখবো। this is আমরা দুইটা স্পেশাল টেস্ট, তিনটা স্পেশাল দেখলাম, একটা অ্যালান টেস্ট, একটা মডিফাইড অ্যালান টেস্ট, মডিফাইড অ্যালান টেস্ট, I think everybody will know about that, Phelan test and Tinelsen neurological test. Okay, are you clear about it? Anything about the special any test for examination, the hand examinations?
আর তুমি যদি সন্দেহ থাকে আমাদেরকে এখনই বলো, আদারওয়াইজ উইল নট মানে আমাদের ইসে করতে পারবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার অ্যাবাউট এভরিবডি স্যার ক্লিয়ার? টিনেল সেন্টার স্যার টিনেল সেন্টার একটু বলতেন। কি বলতে চাও, জানতে চাও বলো টিনেল সাইনটা? টিনেল সাইন মানে দিস দ্য টেপিং অফ দ্য নার্ভ, ইফ দেয়ার ইজ এ নার্ভ is the nerve repair is progressing, যতটুকু পর্যন্ত প্রগ্রেসিং হবে এইটার এতটুকু পর্যন্ত তোমাকে টিংলিং নামনেস হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, স্পেসিফিক্যালি আমরা নার্ভ ইনজুরিতে দেখি এবং এটা কি শুধু প্রোগ্রেস দেখার জন্য? নো নো নো, এটা নার্ভ প্রোগ্রেস না শুধু, ইট ইজ দ্য নট অনলি প্রোগ্রেস, ইট ইজ দ্য নার্ভ যদি ইসে থাকে, ইনজুরিও থাকে, ঠিক আছে? অনেক সময় দেখেন নিউরোপ্রাক্সিয়া, এক্সোনোটমেসিস, ঠিক আছে? নিউরোনেটমেসিস যদি দেখা তাহলে টিনেল সাইন ইজ নেগেটিভ, ঠিক আছে? বাট নিউরোপ্রাক্সিয়া দেখার জন্য, এক্সোনোটমেসিস দেখার জন্য, নার্ভ রিপেয়ার আছে, রিপেয়ার করার পরে দেখার জন্য, এখানে যদি নার্ভ করার পর একটা নিউরোমা যদি হয়, ঠিক আছে? এখানে যদি নার্ভ একটা রিপেয়ার করার পর নিউরোমা হয় তাহলে সিভিয়ার ট্যাপ করলে এটা কি হবে? সিভিয়ার পেইনফুল হবে নিউরোমা হইলে, ঠিক আছে? এবং স্পেসিফিক্যালি তোমার আসলে টিনেল সাইন ইজ স্পেসিফিক্যালি আমরা দেখি, আমরা অর্থোপেডিক সার্জনরা, ইয়েস অর্থোপেডিক সার্জন আমরা বেশি মেইনলি দেখি প্রগনোসিস অফ দ্য রিপেয়ার অফ দ্য নার্ভ, ঠিক আছে? I think your lecture class is end of this lecture class মোটামুটি শেষ না তোমাদের? শেষ না? জি স্যার টাইম হয়ে গেছে। না এটা টাইম তো হয়ে গেছে, তোমাদের লেকচার ক্লাস আমাদের অর্থোপেডিক্স এ মোটামুটি আর মঙ্গলবারে আছে মনে একটা, ঠিক আছে? তাই না? মঙ্গলবারে একটা লেকচার আছে, তারপর আমাদের অর্থোপেডিক্স এ তোমাদের সাথে আমাদের মানে ইচ্ছা নাই, তারপর যদি আবার দেয় তাহলে আমাদের হবে, ঠিক আছে? তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমি মনে করি যে তোমাদের নেক্সট মঙ্গলবারে মনে হয় তোমাদের একটা লেকচার আছে, এটা তোমাদের অলরেডি আমি লোয়ার লিম্বের পড়ানো হয়েছে, তোমার আমি হিপ পড়াইছি, বাকি বিল্লা পড়াইছে নি, তাই না? নি পড়াইছে না? নি পড়াইছে তো, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, নি পড়াইছে। তারপরে আমি আজকে হ্যান্ড পড়াইলাম, তোমার আপার যেটা শোল্ডার এবং এলবো পড়াবে নেক্সট ইসাতে, ঠিক আছে? তাহলে আমি মনে করি যে লোয়ার লিম আপার লিম ইজ মানে স্পাইনটা হয়ে গেল শুধু, ঠিক আছে? তো স্পাইনটা যদি আমরা একসময় সময় পাই আমরা স্পাইনটা করব, ঠিক আছে? সো আই থিংক এভরিবডি, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। এখন পর্যন্ত তোমাদের পার্সেন্টেজ যদিও অনেক কমে গেছে, অনেক চলে গেছে, ঠিক আছে? ওকে বাই।